अस्सलामुअलैकुम की हाल मेरे सब प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी सारे बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे और असी भी जनाब अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक नवा वीडियो लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र होए हाँ। तो अज जनाब मैं तुहाडा तारफ़ करा रहा अपने बहुत ही प्यारे दोस्त ने ते नैट ते इन्हां नाल राबता होया सी ते उत्थों ही सलाम दुआ हुई तो जनाब मज़ीद इन्हां नाल करने हाँ। जी भाईजान सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अरशद भाई, क्या हाल है? ठीक हो जी सब तो पहला तो जनाब मैं ठीक ठाक जी। सब तो पहला तुसी अपना तारफ़ कराओ ना सानू। जी मेरा नाम आफ्ताब, पाकिस्तान में एबटाबाद अच्छा ग्रीस विच में 15 साल रहन थे। आई अरशद भाई होनी ये भी ग्रीस भी सन। इन्हां दा यूट्यूब चैनल है दिल चले पंजाबी ते उन्होंने मैं बहुत लाइक करता सा, फॉलोवर सा मैं उन्होंने इस वजह तो इन्हां नाल मेरी दुआ सलाम हुई है तकरीबन 7-8 महीने पहले। इन्हां जनाब पाकिस्तान गए सी तो उस वेले मैं तकरीबन मेरे है चैनल में पंजाबी व्लागर ये बनाया ही सी है ना। जी जी हाँ जी, उस टाइम मैं बनाए सी तो इन्होंने कहा कि मनु मैसेज आया कि मैं गल करना चाहना तुहाडे नाल ते राबता करना चाहना। मैं कहा जी वेलकम। इन्हें कहा जी मैं भी आना चाहना स्वीडन। मैं कहा बहुत ही अच्छी गल है क्योंकि मैनू पता स्वीडन यूनान के की रूल्स ने की चाहिए कि हिसाब किताब है। तो उस तो बाद जनाब ये तकरीबन मेरे 5-6 महीने बाद तुसी फिर आ गए जी 6 इत्थे। महीने बाद मैं तकरीबन आ गया सा इत्थे। हाँ तो ये जनाब जिस वेले इत्थे आए ने इन्हां नाल फिर थोड़ा जिहा वाकया भी होए सी क्योंकि राइश का मैं तुहानू अगे भी दस्सिया कि इत्थे बहुत ज़्यादा टेंशन है। हालांकि इन्होंने मैं पाकिस्तान तो कहा सी कि राइश अपनी का बंदोबस्त तुसी खुद करके आना है। तो वो फिर जनाब इत्थे आए ने तो इन्हां नाल की होया सी जी? और राइश का दसो हाँ तुसी अपनी जुबानी। बस जिस बंदे दे कोल मैं आया सा उत्थे रिहाइश ते 15 दिन असां टपाए ते उत्थे कोई मसला मसाइल बन गए जे कि मकान छड़ना पै गया। फिर अरशद भाई ने नाल गलबात की है तो इन्हें फिर अपने कोई तलक वास्ते वाले इन्होंने बंदे सन उन्होंने कोल मैनू 1 महीने वास्ते उत्थे उन्होंने कोल रिहाइश दा सी। इत्थे मसला इस तरह है कि रिहाइश मिलती नहीं है, मिला है तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने इसी तरह बंदा फिरदा रहे जब तक इत्थे अपना मकान का बंदोबस्त ना होवे। तो फिर महीना उत्थे गुजार के तो फिर अगला स्टैप इन्हां दी मार्फत अगले मकान ते भी इन्हां ने मैनू उत्थे शिफ्ट कराया तो हुण मैनू तकरीबन उत्थे 3-1 महीने हो गए तो उत्थे मैं हुण रह रहा। 15-20 जनाब बंदियां नू कालां कीतियां ने ते फिर जाके ना बिल्कुल यकीन करो तुसी इन्हां भाई आफ्ताब दा सबब बनिया और मैनू बड़ी खुशी हुई। हालांकि मैनू उम्मीद नहीं सी। 1 महीना इन्हां नू मैं रखाया सी अपने एक दोस्त ने उन्होंने कोले, चलो उन्होंने फैमिली आवनी सी, उन्हें कहा कि 1 महीना तुसी साडे रखा सकते हो। मैं कहा कोई नहीं। तो अज जनाब असीं तुहाडे नाल शेयर करने हैं किस तरह तुसी इत्थे पेपर अप्लाई कर सकते हो, के प्रोसीजर होंदा है काम का, के प्रोसीजर है, किस तरह तुसी आके जॉब कर सकते हो। और अक्सर तुहाडे कॉमर्स या मैसेज यही होंदे ने कि जी तुसी मेरे काम का शुतर करो, तुसी इंज करो, मैं कुछ नहीं जे कर सकता। और यह भाई आफ्ताब को पुछ लो, इन्होंने मैं कोई झूठा लारा नहीं लाया कि तुसी आवो तो मैं जनाब तुहाडे वास्ते काम ये वो कर दांगा। इन्होंने खुद ढूंढिया वो सारा तुहाडे नाल भी शेयर करने आ, पेपरां दा भी शेयर करने आ किस तरह जनाब इन्हों पेपर है और पेपर इन्हों मिल गए ने स्वीडन के, वो भी तुहानू शेयर करनी है सारी तफसील किस तरह। हाँ जी भाईजान, सब तो पहले तो दसो काम तुहानू चलो राइश का तो हो गया, थोड़ी तकलीफ नाल लभ गई, इन्हों कमरा लभा 2500 करोन ड्रैस सारा कोई वो जी। हाँ जी, अगला जनाब दसो काम का किस तरह स्टार्टिंग तफसील ना थोड़ा जा तुहानू। काम का इस तरह है कि इत्थे कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी को इतना टाइम नहीं होंदा कि तुसां स्ट्रगल करके तो तुसां काम का बंदोबस्त करे। जो भी करना तुसां खुद करना है, आप ही पुछ पाल करनी है काम की। मेरे नाल भी इस तरह ही होया कि मैं आया पाकिस्तान तो आया तो मैं इत्थे 1-2 बंदियां मैं आखे हुए सी, लेकिन उन्होंने मैं हालात वेखे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की काम की। तो मैं खुद जो है ना, मैं होटल का काम जानना, मैं तकरीबन शेफा मैं 15 साल तकरीबन मैं ये काम किया ग्रीस विच भी। तो काम मैनू आंदा सी तो मैं इत्थे होटलों ते खुद जाके पता किया 4-5 होटलों ते मैं पता किया तो एक ने मैनू ऑफर मेरी उसने मैनू आखते है कि तू काम ते आ जाए 2 दिन तो बाद। तो मैं आया तो मैं तकरीबन 17 दिनों तो बाद मैं काम स्टार्ट कर लिया सी। अच्छा
ਜੀ ਤੇ ਮਸਲਨ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਜਿਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੋਨਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਵਾਰਮਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨ ਤਰੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਦਾ ਔਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਦੜੋ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਦਰ ਯੋਤੇ ਬੋਰੀਅਲ ਗੋਤਮਬਰਗ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਚੀਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 7 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ, 9 ਘੰਟੇ ਮਸਲਨ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਵਣਗੇ ਫੋਰਮੈਨ ਇਹ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰੂਲਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਫਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਟੋਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ ਫਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15,000 ਕਰੋਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ? ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖੁਦ 1-2 ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ? 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ख़राब ਹੋ ਗਿਆ ਉਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ।